Good morning, students. Welcome to Kartikeya IAS Academy. Welcome for today's session of Hindu editorial analysis on 23rd July 2021. Let us move on to our article to the page number 6. You can see the Hindu newspaper here. Page number 6 on the top left corner. You can see the article Limits of Cooperation. Limits of cooperation. So even the cooperation should have some limits. So which cooperation? The article is speaking about the cooperatives, and that too issues with 97th Amendment Act. Issues with 97th Amendment Act, even though it is a cooperation, that cooperation should have some limits. So even though union is cooperating with cooperative societies, but that cooperation should have some limits. Reforms in cooperative sector should not be at the cost of federal principles. So reforms to revitalize or reform the cooperative sector, union should not take away the federal principles, which are very important, which form the basic structure of constitution. Federal principles are basic structure of constitution. So you should not take away or you should not alter the basic structure of constitution in wake of reforms. So reforms చేయడం కోసం అని చెప్పి బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ని మార్చడం అన్నది తప్పు. అలా మార్చకూడదు. ఇట్ షుడ్ నాట్ బి అట్ దట్ కాస్ట్. సో దానికోసమని దీన్ని ఆల్టర్ చేయడం ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్ అని చెప్పి చెప్తున్నారండి. సో బిఫోర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద ఆర్టికల్, లెట్ us see the vocab of the article. Revitalization, renewal. Superseded, replace. Infusing means permeate or to fill. Delineated, outline. Contours means shaped. Competent, capable. Fetter means shackles or chained. Muster, to bring together. So this is the vocab of the article. Let us see the background of the article. So what is the background of the article? So in 2011, actually cooperatives, I already said you in the before editorial analysis, when new ministry was introduced for cooperatives, new union ministry was introduced for cooperatives. So in that article I discussed about cooperatives. So what are the cooperatives? Cooperatives are nothing but an association of persons to meet their common economic, social and cultural needs. So association of people, it is like association of people to fulfill their aspirations. So వాళ్ళ aspirationsని fulfill చేసుకోవడానికి అసోసియేట్ అవుతారు. ఆ aspirations ఎలా ఉండొచ్చు? ఇట్ మే బి ఎకనామిక్, ఇట్ మే బి సోషల్, ఇట్ మే బి కల్చరల్, ఏదైనా కావచ్చు. సో కల్చరల్గా కానీ, సోషల్గా కానీ, ఎకనామికల్గా వాళ్ళ ఆస్పిరేషన్స్ ఆర్ గోల్స్ని కానీ ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవడానికి ఒక అసోసియేషన్ని ఫామ్ చేస్తే దాన్నే కోఆపరేటివ్స్ అంటారు. అయితే కోఆపరేటివ్స్ ఏంటి, ఎలా ఉంటాయి, దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటో ఆల్రెడీ మనం ఆర్టికల్లో డిస్కస్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఈ ఆర్టికల్లో ఇష్యూ ఏంటో చూద్దాం. యాక్చువల్గా 2011లో 97th అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ వచ్చింది. 97th Amendment Act. సో ఈ 97th Amendment Act ఏం చేసింది? పార్ట్ 9Bని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది. పార్ట్ 9B. పార్ట్ 9A ఏంటండి? పార్ట్ 9A ఏంటి? మున్సిపాలిటీస్. సో దీని కింద పార్ట్ 9B కింద కోఆపరేటివ్స్ని ఇంక్లూడ్ చేసింది. సో కోఆపరేటివ్స్ని ఇంక్లూడ్ చేయడమే కాకుండా ఏం చేసింది? ఇట్ డిసైడెడ్, ఈ 97th అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ద్వారా పార్ట్ 9B కింద కోఆపరేటివ్స్ని ఇంక్లూడ్ చేయకుండా ఇంకోటి ఏం చేసింది? కోఆపరేటివ్స్ అనే వర్డ్ని ఆర్టికల్ 19(1)(c) ఏంటండి? ఫ్రీడమ్ టు ఫార్మ్ గ్రూప్స్ అండ్ అసోసియేషన్స్. ఫ్రీడమ్ టు ఫార్మ్ గ్రూప్స్ అండ్ అసోసియేషన్స్. సో ఇందులోకి టు ఫార్మ్ గ్రూప్స్ అండ్ అసోసియేషన్సే కాకుండా కోఆపరేటివ్స్ అనే వర్డ్ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేసింది. సో కోఆపరేటివ్స్కి
ఫండమెంటల్ రైట్ స్టేటస్ని ఇచ్చింది. సో కోఆపరేటివ్స్ ఆర్ గివెన్ ఫండమెంటల్ రైట్ స్టేటస్, సో ఇంక్లూడ్ చేసింది. అంతేకాకుండా 43B ఆర్టికల్ 43B ఏంటి, డిపిఎస్పిలో ఇంక్లూడ్ చేసింది. ఏమని ఇంక్లూడ్ చేసింది, ప్రమోషన్ ఆఫ్ కోఆపరేటివ్స్ అని, ప్రమోషన్ ఆఫ్ కోఆపరేటివ్స్ అని చెప్పి ఇంక్లూడ్ చేసింది. సో 97 అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఏం చేసింది, పార్ట్ బి 9Bని తీసుకొచ్చింది. ఏంటి, కోఆపరేటివ్స్ అని తీసుకొచ్చింది. అంతేకాకుండా దానికి ఫండమెంటల్ రైట్ స్టేటస్ ఇచ్చి 19(1)(c)లో కోఆపరేటివ్స్ అనే వర్డ్ని ఇంక్లూడ్ చేసింది. 43B ఆర్టికల్ 43B డిపిఎస్పిస్లో ప్రమోషన్ ఆఫ్ కోఆపరేటివ్స్ అని కూడా ఇంక్లూడ్ చేసింది. అంతేకాకుండా 97 అమెండ్మెంట్ ఇంకేమేం చెప్తుందండి, టర్మ్స్ ఫర్ రన్నింగ్, ఇంకేం చెప్తుంది, టర్మ్స్ ఫర్ రన్నింగ్ ఆఫ్ కోఆపరేటివ్స్, టర్మ్స్ ఫర్ రన్నింగ్ ఆఫ్ కోఆపరేటివ్స్ ఎలా డెమోక్రటికల్గా రన్ చేయాలి, అది కూడా డెమోక్రటికల్గా ఎలా రన్ చేయాలి అన్నది. ఎందుకంటే అప్పట్లో కోఆపరేటివ్స్లో రిచ్ అండ్ పూర్ డివైడ్ ఉండడం వల్ల డామినేషన్ ఉండేది, మ్యానిపులేషన్ ఉండేది. సో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటిని ఓవర్కమ్ చేయడానికి, డెమోక్రటిక్ వేగా ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి ఎలా రన్ చేయాలని కొన్ని టర్మ్స్ పెట్టింది. అండ్ మిస్మేనేజ్మెంట్ కానీ, అంతేకాకుండా ల్యాక్ ఆఫ్ అవేర్నెస్ కానీ, కవరేజ్ ఉండేది కాదు, వీక్నెస్ ఉండేది, పర్సనల్స్కి అంత ట్రైనింగ్ ఉండేది కాదు. సో ఏం చేసింది, దాన్ని డెమోక్రటికల్గా రన్ చేయడానికి కొన్ని టర్మ్స్ పెట్టిందండి. అంతేకాకుండా ఇట్ డిటర్మైన్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్. ఇంకేం చెప్పింది, నెంబర్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఎంతమంది ఉండాలి, వాళ్ళ క్వాలిఫికేషన్ ఏమై ఉండాలి, వాళ్ళకి నెససరీ ఎక్స్పర్టైజ్ ఏం ఉండాలి, నెససరీ ఎక్స్పర్టైజ్ ఏమై ఉండాలి డైరెక్టర్లు అవ్వాలంటే. సో ఎప్పుడైతే ఈ కండిషన్ పెట్టిందో సూపర్ సీడింగ్ అన్నది ఉండదు. సూపర్ సీడింగ్ అంటే ఏంటి, బలవంతంగా రీప్లేస్ చేయడం. సో ఇలాంటి సూపర్ సీడింగ్ ప్రాసెస్ అన్నది ఉండదు. దీన్ని అవాయిడ్ చేయడం కోసం అని చెప్పి నెససరీ ఎక్స్పర్టైజ్ అనే లిమిట్ను పెట్టింది. నాట్ ఓన్లీ దాట్, అనదర్ ఈజ్ లెంత్ ఆఫ్ టెన్యూర్ కూడా డిసైడెడ్ లెంత్ ఆఫ్ టెన్యూర్. సో నెంబర్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఎంత టెన్యూర్ వరకు ఉండొచ్చు అని చెప్పి కూడా చెప్పింది. అంతేకాకుండా రిజర్వేషన్ ఫర్ సీట్స్ ఆఫ్ ఎస్సీస్ అండ్ ఎస్సీస్. సో ఎస్సీస్కి ఎస్టీస్కి కొన్ని సీట్స్ని రిజర్వ్ చేసి ఉంచడం జరిగింది. ఎస్సీస్ అండ్ ఎస్టీస్ విమెన్ ఉంచడం కూడా జరిగింది. సో ఇవన్నీ 97th అమెండ్మెంట్ యాక్ట్లో ఇంక్లూడ్ చేసింది. బట్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఇష్యూ ఏంటంటే, ఇది ఆల్ ఈజ్ ఓకే, బట్ ఇష్యూ ఏంటి, కోఆపరేటివ్స్ ఆర్ స్టేట్ సబ్జెక్ట్. కోఆపరేటివ్స్ ఏంటండి, స్టేట్ సబ్జెక్ట్. సో స్టేట్ సబ్జెక్ట్ అంటే అకార్డింగ్ టు ఆర్టికల్ 50 ఏం చెప్తుంది మనకి, సెపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్. అండ్ 8th షెడ్యూల్ ఏం చెప్తుంది, 7th షెడ్యూల్ ఏం చెప్తుంది, 3 లిస్టులు ఇస్తుంది మనకి, యూనియన్ లిస్ట్, స్టేట్ లిస్ట్, కాంకరెంట్ లిస్ట్. సో దీని ప్రకారంగా యూనియన్ లిస్ట్లో ఉన్నది సెంటర్ కెన్ ఎనాక్ట్, పార్లమెంట్. స్టేట్లో ఉన్నది స్టేట్ కెన్ ఎనాక్ట్ అంటే లెజిస్లేటివ్, అసెంబ్లీ. కాంకరెంట్ లిస్ట్లో ఉన్నది బోత్ సెంటర్ అండ్ స్టేట్ కెన్ ఎనాక్ట్, ఏదైనా ఎనాక్ట్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఎక్స్క్లూజివ్గా కోఆపరేటివ్స్ అన్నది స్టేట్ సబ్జెక్ట్ అవడం వల్ల దాని మీద లాస్ని ఎనాక్ట్ చేసే రైట్ ఎవరికండి, స్టేట్కి ఉంది. కానీ ఇక్కడ 97th అమెండ్మెంట్ ఎవరు తీసుకొచ్చారు, 97th అమెండ్మెంట్ ఎవరు తీసుకొచ్చారు, సెంటర్ తీసుకొచ్చింది. సో ఇట్ ఈజ్ షోయింగ్ ఇట్స్ డామినేషన్. సో క్వాసీ ఫెడరలిజంని అండర్మైన్ చేసింది అని చెప్పి కోర్ట్స్ క్లెయిమ్ చేస్తున్నాయి. సో క్వాసీ ఫెడరలిజంని అండర్మైన్ చేసింది, అండర్మైన్డ్ క్వాసీ ఫెడరలిజం. అంతే కదా, ఫెడరలిజంని అండర్మైన్ చేయడమే కదా లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ చేయాల్సిన పని పార్లమెంట్ చేసేసింది. సో అది కరెక్ట్ కాదు అని చెప్తుంది. సో ఇలాంటి కొన్ని కేసెస్లో ఎప్పుడైతే సెంటర్ కొన్ని కేసెస్లో చేయొచ్చు. ఇప్పుడు మల్టీ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ ఉన్నాయి, మల్టీ స్టేట్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్. సో మల్టీ స్టేట్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ అంటే ఏంటండి, అంటే బిట్వీన్ 2
స్టేట్స్ అని అర్థం. బిట్వీన్ 2 స్టేట్స్ ఒక కోఆపరేటివ్ సొసైటీ రన్ అయితే మల్టీ స్టేట్ కోఆపరేటివ్స్. సో దీని మీద ఎవరికి అధికారం ఉంటుంది? సెంటర్. ఆన్ దిస్ సెంటర్ కెన్ మేక్ ఎనాక్ట్ లాస్. సో కానీ ఈ ఎనాక్ట్మెంట్ ఎలా అవ్వాలి? అమెండ్మెంట్ తీసుకొచ్చారు సరే, దానికి సొల్యూషన్ ఏంటి? అకార్డింగ్ టు ఆర్టికల్ 368(2) అమెండ్మెంట్ పవర్లో ఒకటి ఇచ్చారు. ఏంటని? 50% రాటిఫికేషన్ ఆఫ్ స్టేట్స్. సో కొన్ని అమెండ్మెంట్స్కి స్టేట్స్ యొక్క ఆమోదం కూడా కావాలి. సో స్టేట్స్ యొక్క 50% ఆఫ్ రాటిఫికేషన్ ఆఫ్ స్టేట్స్, 50% స్టేట్స్ రాటిఫై చేస్తే ఆ అమెండ్మెంట్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళొచ్చు. కానీ 97th అమెండ్మెంట్ యాక్ట్లో ఆ రాటిఫికేషన్ కూడా చేయలేదు. అమెండ్మెంట్ చేసేటప్పుడు 50% రాటిఫికేషన్ ఆఫ్ స్టేట్స్కి పంపించలేదు అకార్డింగ్ టు ఆర్టికల్ 368. దీస్ ఆర్ ద ఇష్యూస్ అరౌండ్ ద 97th అమెండ్మెంట్ యాక్ట్. సో లెట్ us మూవ్ ఇన్ టు ద ఆర్టికల్. ఇప్పుడు ఆర్టికల్లో చూద్దాం. ఆర్టికల్ కూడా అదే మనకు చెప్తుంది. రిఫార్మ్స్ ఇన్ కోఆపరేటివ్ సెక్టార్ షుడ్ నాట్ బి అట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఫెడరల్ ప్రిన్సిపల్. ఎందుకు ఫెడరల్ ప్రిన్సిపల్ హట్ అయింది? స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ చేయాల్సిన యాక్ట్ని పార్లమెంట్ చేసింది. స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ చేయాల్సిన యాక్ట్ని పార్లమెంట్ చేసింది. అంటే ఏం చేసింది? స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ యొక్క పవర్ని అండర్మైన్ చేసింది. అలా చేయకుండా ఉండాల్సింది. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు? ద కోఆపరేటివ్ మూవ్మెంట్ సర్టన్లీ నీడ్స్ రిఫార్మ్స్ అండ్ రీవైటలైజేషన్. ఎస్, ఆ రిఫార్మ్స్ ఏవైతే తీసుకొచ్చిందో గుడ్. ఎందుకంటే అప్పటి వరకు ఒక సబ్జుగేషన్లో ఉన్న కోఆపరేటివ్స్కి, మ్యానిపులేషన్ మేనేజ్మెంట్లో వీక్నెసెస్ ఉన్న కోఆపరేటివ్స్కి ఒక డెమోక్రటైజ్డ్ రిఫార్మ్స్ని తీసుకొచ్చింది సెంటర్. సో రిఫార్మ్స్ ఆర్ గుడ్. రిఫార్మ్ చేయాలనుకోవడం, రీవైటలైజ్ చేయాలనుకోవడం ఈజ్ నెససరీ, బట్ ఇట్ షుడ్ నాట్ బి ఎట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఫెడరల్ ప్రిన్సిపల్స్. సో beset by political interference, many cooperative societies do not hold elections regularly, while some are superseded frequently. సో ఎందుకు అటువంటి రిఫార్మ్స్ని తీసుకురావాలని అనుకుంది సెంటరు? కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్లో ఎలక్షన్స్ పెట్టకుండా, సో డెమోక్రటిక్ రన్నింగ్ ఆఫ్ సొసైటీ లేకపోవడం వల్ల సో ఎలక్షన్స్ని పెట్టే విధంగా, అండ్ ఆల్సో రిచ్ సూపర్సీడింగ్ ద పూర్. సో వాళ్ళని సబ్జుగేట్ చేసి రిచ్ సూపర్సీడ్ అవుతారు కదా, అటువంటి ఒక సిచ్యువేషన్ని మార్చడం కోసం రిఫార్మ్స్ని తీసుకొచ్చింది. ఆ రిఫార్మే ద 97th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ విచ్ కేమ్ ఇన్ టు ఎఫెక్ట్ in 2012 was a major step towards infusing autonomy. ఎందుకు వచ్చిందండి? టు ఇన్ఫ్యూజ్ అటానమీ ఎలాగా? ఎలక్షన్స్ హెల్డ్ చేసి, డెమోక్రటిక్ ఫంక్షనింగ్ అండ్ ప్రొఫెషనల్ మేనేజ్మెంట్ ఎలాగా? అక్కడ ఒక కండిషన్ పెట్టింది కదా, రిక్వైర్డ్ ఎక్స్పర్టైజ్, నెససరీ ఎక్స్పర్టైజ్ పెట్టింది కదా. సో అటువంటి నెససరీ ఎక్స్పర్టైజ్ అలా ప్రొఫెషనల్ మేనేజ్మెంట్ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేసింది. సో ఆ రిఫార్మ్స్ ఈ 97th అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ద్వారా వీటిని ఇంక్లూడ్ చేసింది. బట్ సుప్రీం కోర్ట్ వర్డిక్ట్ హోల్డింగ్ ద అమెండ్మెంట్ అన్కాన్స్టిట్యూషనల్. కానీ ఈ అమెండ్మెంట్ని అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ అని సుప్రీం కోర్ట్ చెప్పిందండి, వర్డిక్ట్ని ఇవ్వడం జరిగింది. ఎందుకు? టు ద ఎక్స్టెంట్ ఇట్ అప్లైడ్ టు కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ స్టేట్ ఈజ్ ఎ రిమైండర్, బికాస్ కోఆపరేటివ్స్ ఆర్ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ స్టేట్, నాట్ సెంటర్. సో ఈవెన్ దో యూ హ్యావ్ రిఫార్మ్డ్, but the subject is under the state, which is affecting the quasi-federal principle underlying the constitution, which forms the basic structure of constitution, is getting affected. So ఈ సుప్రీం కోర్ట్ కన్క్లూడెడ్ ఇట్ యాజ్ అన్కాన్స్టిట్యూషనల్. అందుకని చెప్పి దాన్ని అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ అని చెప్పడం జరిగింది. సో ఈవెన్ దో రిమైండర్ దట్ ఈవెన్ వెల్ ఇంటెన్షన్డ్ ఎఫర్ట్స్ టువర్డ్స్ రిఫార్మ్స్ cannot be at the cost of quasi-federal principles underlying the constitution. The amendment added part B. అయితే అమెండ్మెంట్ ఏం చేసిందో ఇక్కడ చెప్తున్నాడండి, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఏం చేసిందో చెప్తున్నాడు ఈ పేరాలో. ఏం చేసింది? పార్ట్ బిని ఇంక్లూడ్ చేసింది, 9Bని ఇంక్లూడ్ చేసింది. 9B ఏం చేసింది? కౌంటర్స్ ఆఫ్ వాట్ స్టేట్ లెజిస్లేషన్ అండ్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ ఆట్ టు కంటైన్. ఏదైతే స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ చేయాల్సిందో ఆ దానికి ఒక షేప్ని సెంటర్ ఇచ్చేసింది. ఏమని? ప్రొవిజన్స్ ఆన్ ద మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఇన్ ఈచ్ సొసైటీ, రిజర్వేషన్ ఫర్ సీట్స్ ఆఫ్ ఎస్సీస్ అండ్ ఎస్టీస్ అండ్ విమెన్, బిసైడ్స్ ద డ్యూరేషన్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎలక్టెడ్ మెంబర్స్ అండ్ టెన్యూర్ అమాంగ్ అదర్స్. ఇవన్నీ వాటిలో ఇంక్లూడ్ చేసింది. ద క్వశ్చన్ బిఫోర్ ద కోర్ట్. అయితే కోర్టు దేని క్వశ్చన్? ఇప్పుడు కోర్టు ముందు ఉన్న క్వశ్చన్ ఏంటి? 97th అమెండ్మెంట్
లెజిస్లేటివ్ డొమైన్ ఆఫ్ ద స్టేట్ లెజిస్లేచర్ని ఇంపాక్ట్ చేసిందా? స్టేట్ లెజిస్లేచర్ చేయాల్సిన పనిని ఏమైనా ఎఫెక్ట్ చేసిందా? ఎస్, ఎఫెక్ట్ చేసింది. కానీ దానికి సొల్యూషన్ ఏంటండి? రాటిఫికేషన్. therefore required ratification by half the legislatures as it affected the work of స్టేట్ లెజిస్లేచర్ యొక్క వర్క్ని ఇది ఎఫెక్ట్ చేసింది కాబట్టి రాటిఫికేషన్ అవసరం అని చెప్పి చెప్తుంది. ఇన్ అడిషన్ టు ద రిక్వైర్డ్ 2/3 మెజారిటీ ఇన్ పార్లమెంట్. దీన్ని 2012లో వచ్చిన అమెండ్మెంట్కి గుజరాత్ హైకోర్టు అప్పుడే అది ఇన్వాలిడ్ అని చెప్పింది. ఎందుకు? ఇట్ వాంట్ రాటిఫికేషన్, స్టేట్ రాటిఫికేషన్ ఉండాలి అని చెప్పి అప్పుడే గుజరాత్ హైకోర్టు చెప్పడం జరిగింది. గుజరాత్ హైకోర్టు 2013లో ఇచ్చింది. సో రాటిఫికేషన్ ఆఫ్ 2/3 అమెండ్మెంట్ అకార్డింగ్ టు ఆర్టికల్ 368(2). So the Supreme Court by 2:1 majority upheld the judgment holding the amendment invalid, but only in relation to cooperatives under the state. But ఈ యొక్క జడ్జ్మెంట్లో ఏం చెప్పింది? ఏ అమెండ్మెంట్ ఇన్వాలిడ్ అందండి? ఓన్లీ ద కోఆపరేటివ్స్ అండర్ ద స్టేట్. బట్ మల్టీ స్టేట్ కోఆపరేటివ్స్ ఉంది కదా, దాని ప్రకారంగా చేయొచ్చు. దేన్ని ఇన్వాలిడ్ అని చెప్పింది? ఇన్ రిలేషన్ టు కోఆపరేటివ్స్ అండర్ ద స్టేట్. కానీ మల్టీ స్టేట్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ ఉంది కదా, దానితో యూ కెన్ ఎనాక్ట్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ కంపీటెంట్ అంటే ఇట్ ఈస్ మోర్ రిలేటెడ్ అని అర్థం. కంపీటెంట్ కాబట్టి యూ కెన్ మేక్ లాస్ అని చెప్పిందండి. ఇక్కడ ఏం చెప్తుంది? ఏ సిగ్నిఫికెంట్ లిమిటేషన్ ఆన్ పార్లమెంట్స్ అమెండింగ్ పవర్ ఇస్ ద రిక్వైర్మెంట్ దట్ సర్టెన్ కైండ్స్ ఆఫ్ అమెండ్మెంట్స్ టు ద కాన్స్టిట్యూషన్ మస్ట్ బి రాటిఫైడ్ బై ద 50% ఆఫ్ ద స్టేట్ లెజిస్లేచర్. యాక్చువల్గా ఆర్టికల్ 368(2) ఏంటంటే అది లిమిటేషన్ ఆన్ అమెండింగ్ పవర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్కు ఉన్న అమెండింగ్ పవర్ని లిమిట్ చేసే ఆర్టికల్ అది. ఎలా లిమిట్ చేస్తుంది? స్టేట్స్ యొక్క రాటిఫికేషన్ని అడుగుతుంది. 368(2) కొన్ని అమెండ్మెంట్స్లో స్టేట్ యొక్క రాటిఫికేషన్ అవసరం అని చెప్పి దేన్ని ప్రమోట్ చేసింది? ఫెడరలిజంని ప్రమోట్ చేసింది. అటువంటి ఫెడరలిజంని రాటిఫికేషన్ తీసుకోకుండా చేయడం తప్పు అని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు అందుకే దాన్ని ఇన్వాలిడ్ చేయడం జరిగిందండి. అయితే ఇక్కడ యూనియన్ దానికి ఏమని రెస్పాండ్ అయిందో చెప్పింది చూడండి. యూనియన్ గవర్నమెంట్ ఏమంటుందంటే, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏమంటుందంటే, మేము 97th అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ద్వారా ఒక గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చాం. ఈ విధంగా ఈ బౌండరీస్లో, ఈ కౌంటూర్స్లో మీరు ఏదైనా యాక్ట్ చేయొచ్చు అని చెప్పి స్టేట్కి కొన్ని గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చాం. సో గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చేదానికి రాటిఫికేషన్ అవసరం లేదు అని చెప్పి సెంటర్ ఇక్కడ వాదిస్తుందండి. ఇన్ దిస్ పార్ట్ సెంటర్ చెప్పిందేమని, యూనియన్ గవర్నమెంట్ బిలీవ్డ్ దట్ యాజ్ ద సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ ఇన్ ద స్టేట్ లిస్ట్ వాజ్ నాట్ ఆల్టర్డ్ ఇన్ ఎనీ వే బై ద 97th అమెండ్మెంట్ అండ్ దట్ ఇట్ ఓన్లీ అవుట్లైన్డ్ గైడ్ లైన్స్. ఏ విధంగా కూడా స్టేట్ లిస్ట్లో ఉండే కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ని ఏమీ ఆల్టర్ చేయలేదు, ఏమీ చేంజ్ చేయలేదు. ఏం చేసామైతే కొన్ని గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చాం. ఆన్ ఎనీ లా ఆన్ కోఆపరేటివ్స్ దట్ ద అసెంబ్లీస్ మే ఎనాక్ట్. అసెంబ్లీస్ రేపొద్దున కోఆపరేటివ్స్ మీద చేసే యాక్ట్స్కి కొన్ని గైడ్ లైన్స్ ప్రొవైడ్ చేసాం. దానికి రాటిఫికేషన్ ఎందుకు అని వాదిస్తుంది. అయితే ఏ కీ ప్రిన్సిపల్ ఫ్రమ్ ద జడ్జ్మెంట్ ఈస్ దట్ రాటిఫికేషన్ రిక్వైర్మెంట్ విల్ అప్లై ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ అటెంప్ట్ టు ఫెటర్ అంటే ఏంటంటే shackle, chaining the state legislature in any way while enacting the law in their own domain, even if there is no attempt to alter the distribution of legislative powers between union and states. See, ఏమంది సెంటర్? ఏమంది? మేము కొన్ని గైడ్ లైన్స్ మాత్రమే ప్రొవైడ్ చేసాము, దాన్ని ఏం ఆల్టర్ చేయలేదు అని అంది. కానీ జడ్జిమెంట్ ఏమంటుంది? సుప్రీంకోర్టు ఏమంటుంది? నువ్వు కొన్ని అది ఎక్స్క్లూజివ్గా స్టేట్ లిస్ట్, దాన్ని స్టేట్ ఎనాక్ట్ చేసుకోవాలి. అటువంటి వాటికి కూడా నువ్వు షెకల్స్, చైన్స్ వేస్తే స్టేట్ లెజిస్లేచర్ ఏం చెయ్యాలో కూడా నువ్వు చెప్పి దానికి చైన్స్ వేస్తే అది కూడా తప్పే, అది కూడా నీ ఓవర్ రైడింగ్ పవర్సే, అలా కూడా చేయకూడదు అని చెప్తుంది. అంటే నువ్వు గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చినా అది తప్పే, బికాస్ దట్ ఈస్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ స్టేట్ లిస్ట్ సబ్జెక్ట్ అని చెప్పి Supreme Court చెప్తుంది. And key principle from the judgment is that ratification requirement will apply if there is any attempt to fetter the state legislature in any way
while enacting a law in their own domain, even if there is no attempt to alter the distribution of legislative powers. సో డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ లెజిస్లేటివ్ పవర్స్లో నువ్వు ఎటువంటి తప్పు చేయకపోయినా గైడ్ లైన్స్ ఇవ్వడం కూడా తప్పే, ఇవ్వడం కూడా స్టేట్ లెజిస్లేచర్ని కట్టి ఉంచడమే అని చెప్పి చెప్తుంది. Thus, in the absence of ratification by the states, the amendment that sought to prescribe outlines of state laws on a state subject did not pass constitutional muster. So, ratification చెయ్యకపోతే ఈ అమెండ్మెంట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ రిక్వైర్మెంట్ని ఫుల్ఫిల్ చేసినట్టు కాదు. అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ స్టేట్స్ యొక్క రాటిఫికేషన్ ఉంటేనే కాన్స్టిట్యూషనల్ రిక్వైర్మెంట్ని ఫుల్ఫిల్ చేసినట్టు, లేకపోతే ఫుల్ఫిల్ చేసినట్టు కాదు అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది. ద జడ్జ్మెంట్ మే మీన్ దట్ కన్సర్న్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ బై సమ్ అబౌట్ ద అడ్వర్స్ ఇంప్లికేషన్ ఆఫ్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ న్యూ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కోఆపరేషన్ ఆన్ ఫెడరల్ ప్రిన్సిపల్స్ కుడ్ బి ట్రూ. సో యాక్చువల్గా కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ దేని కిందకి వస్తుందండి? స్టేట్ కిందకి. అటువంటి స్టేట్ లిస్ట్లో ఉన్న కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ మీద న్యూ మినిస్ట్రీని ఫామ్ చేయడం ఎంతవరకు కరెక్టు? న్యూ మినిస్ట్రీని ఫామ్ చేసింది కదా. సో ఈ న్యూ మినిస్ట్రీ అన్నది కొంతమందిని ఇబ్బంది పెట్టి కొంతమంది భయపడుతూ ఉన్నారు. సో ఈజ్ సెంటర్ టేకింగ్ అవే ద పవర్స్ ఆఫ్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్స్? స్టేట్ లెజిస్లేచర్ పవర్ని సెంటర్ తీసుకెళ్ళిపోతుందా, లేకపోతే దాన్ని ఏమైనా ఎరాడికేట్ చేస్తుందా ఏంటి అని క్వశ్చన్ వచ్చే టైంలో సుప్రీంకోర్టు సరిగ్గా రెస్పాండ్ అయ్యి దానికి ఒక జడ్జ్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేసింది. హవెవర్ దెర్ ఈస్ నో డినయింగ్ దట్ ద స్కోప్ ఫర్ డెమోక్రటైజింగ్ ద ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ అండ్ ఎన్హాన్సింగ్ దర్ అటానమీ రిమైన్స్ అన్చేంజ్డ్. సో ఎస్, బట్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు అల్టిమేట్గా? ఎస్, బట్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ టు మేక్ కోఆపరేటివ్స్ డెమోక్రటిక్. సో ఏమంటున్నారంటే మీరు చేసిన రిఫార్మ్స్ తప్పు కాదు, ఆ చేసిన పద్ధతి తప్పు. సో అటువంటి రిఫార్మ్స్ని అడుగుతూ స్టేట్ని అటువైపు పుష్ చేయడం వేరు, కానీ మీరే రిఫార్మ్స్ చేయడం వేరు స్టేట్ లిస్ట్ మీద. సో రిఫార్మ్స్ అన్నవి ఎప్పుడూ తప్పు కాదు, ఎందుకంటే ఆ యొక్క కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ని డెమోక్రటైజ్ చేయడం ఈజ్ ద నీడ్ ఆఫ్ ద అవర్ అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ దానికి లింక్ అండి. ఆల్రెడీ నేను కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ డిస్కస్ చేశాను. న్యూ మినిస్ట్రీ ఫార్మేషన్ వల్ల వచ్చిన హర్డిల్స్ ఏంటి అన్ని ఆ ఆర్టికల్లో నేను డిస్కస్ చేశాను. సో ఈ వీడియో ఎండింగ్లో మీకు ఆ వీడియో పాపప్ అవుతుంది. ప్లీజ్ గో త్రూ ఇట్. థ్యాంక్ యూ.